حضرت العلامہ مفتی سراج احمد صاحب چشتی صاحب قبلہ کا استقبال شیر اقلوج الحاج عبدالغنی صاحب قبلہ اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ آئیے ہم سب مل کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، مقرر خصوصی زندہ باد، شیر اہل سنت زندہ باد، حافظ صاحب، حاجی صاحب، زندہ باد، زندہ باد، فیضان حافظ صاحب۔ جاری رہے گا۔ یقیناً حافظ صاحب کے شاگردوں میں ایک نمایاں نام حضرت الحاج علامہ عبدالغنی صاحب اور الحاج ذاکر حسین صاحب قبلہ کا ہے۔ یہ یقیناً یہ سربراہ ہیں اس علاقے کے، علماء کی بھی رہبری کرتے ہیں، عوام کی بھی رہبری کرتے ہیں، بڑی خدمتیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، ان کے سائے کو ہم پر دراز فرمائے۔ الحاج عبدالغنی صاحب قبلہ کا سرفراز بابا اور باقی دیگر معزز سلیم صاحب ان کے ہاتھوں سے استقبال ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب بلا تمہید میں عرض کروں گا کہ آج یہاں ہم جشن غوث الورا میں آئے ہیں۔ کون غوث الورا، کون غوث اعظم ہے؟ اگر میں ایک شعر کی صورت میں اگر آپ کو بتا دوں کہ غوث اعظم کون ہے؟ جو آل نبی اولاد علی۔ غوث اعظم کون ہے؟ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، جو گرتے ہیں ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ شان غوث اعظم کیا ہے؟ جو گرتے ہیں ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ علی کے لاڈلے دنیا کو پال لیتے ہیں، سبحان اللہ، علی کے لاڈلے دنیا کو پال لیتے ہیں۔ اور میرے غوث کو رب نے ہے وہ مرتبہ دیا، میرے غوث کو رب نے ہے وہ مرتبہ دیا جو قبر سے مردوں کو زندہ نکال دیتے ہیں، جو قبر سے مردے کو زندہ نکال دیتے ہیں۔ آئیے حضرت بلا کسی تاخیر کے میں حضرت العلامہ مفتی سراج احمد چشتی صاحب قبلہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آئیے حضرت کے آنے سے پہلے سے ایک پرتباق اور بلند نعرہ لگا کر اپنی بیداری کا ثبوت پیش کریں تاکہ حضرت کھل کر ہمارے سامنے اپنی گفتگو پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، جشن غوث الورا کانفرنس، زندہ باد، حاجی صاحب، حافظ صاحب، زندہ باد، فیضان حافظ صاحب۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ معزز علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام طالبان علوم نبویہ، معزز و مکرم حاضرین مجلس، دور و نزدیک سے بیٹھ کر سماعت فرمانے والی عفت معاف خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر مسلمانوں کے دل میں جذبہ ایمان پیدا کر۔ خدا بندہ مٹا جاتا ہے اب انصاف دنیا سے، عمر سا پھر کوئی عادل عظیم الشان پیدا کر۔ بجے چاروں طرف اسلام کا ڈنکا زمانے میں، علی شیر خدا سا پھر کوئی مردان پیدا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمین آمین۔ مقامات مقدس پر حکومت ہو مسلمہ کی، صلاح الدین غازی سا کوئی سلطان پیدا کر۔ آمین 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 آمین۔ دعا یہ کرتے ہیں تجھ سے تیرے نبی کے غلام، سکون دل کا نگاہوں میں چین پیدا کر۔ آمین آمین۔ چلی ہے پھر میرے مالک
یزیدیت کی ہوا میرے قبیلے میں کوئی حسین پیدا کر۔ سبحان اللہ، آمین۔ سننے کے لیے دنیا میں افسانے بہت ہیں، پینے کے لیے دنیا میں میخانے بہت ہیں، اس شہر میں جل سکتی نہیں شمع یزیدی، اس شہر میں شبیر کے دیوانے بہت بے ہیں۔ شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اور دعا بہار کی مانگی تھی، اتنے پھول گرے، کوئی جگہ نہ بچی میرے آشیانے میں، اے عرش نشین فرش نشینوں کی خبر لے، افلاک کے سائے میں زمینوں کی خبر لے، طوفان تلا تم کے بہت تیز ہیں دھارے، اسلام کے کمزور سفینوں کی خبر لے۔ آمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے کونین کے فرما روا، دونوں عالم کے تاجدار، سارے نبیوں کے مالک و مختار، عرش کے مقدس قانون کو فرش پر لانے والے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا سیدی یا رسول اللہ۔ کچھ اور ہو نہ ہو اتنا ضرور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، کاندھا بدلنے والوں ہمراہ چلنے والوں بڑھتے رہو روا ہے صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ حضرات عقیدتوں سے بھری رات ماہتابی ہو، سرور عشق میں دن کی فضا گلابی ہو، کھلا ہو ساقی کوثر کا میکدہ یا رب، ملے جو جام مجھے صدقے صحابی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرات غازی اسلام عطائے غریب نواز حضرت حاجی و حافظ فتح محمد صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان، جن کا تعلق جودھ پور سے ہے، یہ اللہ والے ہیں، بیٹھتے ہیں ٹوٹی چٹائی پر مگر بادشاہوں کے مقدر کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے ہیں، ان کے آستانے پر آنے والا آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے مگر جب جاتا ہے تو ہنستا ہوا جاتا ہے۔ حضرات ان کی بارگاہ سے فیض یافتہ، ان کے منظور نظر ادیب شہیر حضرت علامہ حافظ و قاری عبد الغنی صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مقتدر محتشم علماء ربانیین، میں تیری بزم میں کس کس سے دشمنی لیتا، لکھا تھا نام تیرا بے شمار چہروں پر۔ حضرات اس آستانے سے منسلک ہونے والے یہ لالو گوہر جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، یہ علماء حفاظ و قرہ ہیں جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، جن کے لیے زمین کی چیٹیاں دعا کرتی ہیں۔ یہ حفاظ کرام جو حافظ گرامی یعنی غازی اسلام حضور حافظ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے لگائے ہوئے چمن سے جو کھلنے والے پھول ہیں انہیں حفاظ کرام کہا جاتا ہے۔ عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، جنت میں فقط صاحب ایمان جائیں گے۔ اس راستے پہ پھول بچھاتی ہے رحمتیں، جس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے۔ انشاءاللہ انہی ٹاپک پر سراج چشتی جتنی دیر آپ محبت سے سننا چاہو گے ایک غلام اور خادم کی حیثیت سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، برسات ہو گئی تو کہاں منہ چھپائے گا۔ حضرات عقیدتوں سے بھری رات ماہتابی ہو، سرور آواز بڑھا دیجئے، بہت اچھا چل رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی کامران اکمل، اللہ تعالیٰ اور آپ کو کامران کامیاب کرے۔ آمین۔ میں تیری بزم میں کس کس سے دشمنی لیتا،
लिखा था नाम तेरा बेशुमार चेहरों पर। ये उलमाए अहले सुन्नत है। सिराज चिश्ती चापलूसी नहीं करता, सच्चाई बयान करता है। ये वो लोग हैं जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, सुभान अल्लाह। जिनके लिए जमीन की चींटियां दुआ करती हैं। ये हुफ्फाज़ किराम हैं। क़यामत के दिन इन्हें हुक्म होगा कुरान पढ़ता जा, बख्शवाता हुआ जा। सुभान इसलिए अल्लाह। ऐ लोगों, हाफिज़े इस दौर के हाफिज़े मिल्लत, इस इलाके के हाफिज़े मिल्लत अगर सरकार को कह लिया जाए तो कोई गलत न होगा, बल्कि इन्हें मुहियुद्दीन और गाज़ी इस्लाम भी कहा जाता है। सुभान ये अल्लाह। हमारे नजरों से तो ओझल हो गए हैं, मगर इनका फैजान जारी वो सारी है जिनके मज़ारे पुरअनवार से आवाज आ रही है। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। मुख्तलिफ टॉपिक पर मुझे हुक्म हुआ है, इंशाअल्लाह अपने इल्म के मुताबिक मैं गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूंगा। आइए, हमने दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया कौनैन के फरमा रवा पर। दुरूद की अजमत पर थोड़ी देर गुफ्तगू करके असले मौजू पर मैं आने की सआदत हासिल करूंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रुए जमीन पर दो महबूबे इलाही हैं। एक महबूबे इलाही बगदाद मुअल्ला से है, जिनके मज़ारे पुर अनवार के चादर की जियारत अभी अभी नसीब हुई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रोए जमीन पर दो महबूबे इलाही है। एक बगदाद मुअल्ला में पीरों के पीर रोशन जमीर अहले सुन्नत की चमकती हुई तकदीर सरकारे गौसे आजम है। एक महबूबे इलाही हिंदुस्तान की सरजमीन पर दिल्ली पर, जिन्हें हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही कहा जाता है। ये दो महबूबे इलाही हैं। वही हजरत महबूबे इलाही जो हिंद की सरजमीन पर आराम फरमा है, उन्हीं के मुरीद और खलीफा हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। एक दिन कुछ अशार लिखकर अपने पीर की खिदमत में हाजिर होते हैं, सुनाते हैं। कुछ शेर लिख करके अपने पीर की खिदमत में पेश करते हैं, सुनाते हैं। हजरत महबूबे इलाही ने फरमाया, महबूबे इलाही ने फरमाया, खुसरू कलाम तो बहुत अच्छा है, मगर सादी के रुबाई का जवाब नहीं। एक दिन आए वापस पलट गए, दूसरे दिन आए वापस कर दिए गए, तीसरे दिन आए फिर वापस कर दिए गए, चौथा दिन था आंखें भर आई, रो पड़े, कहने लगे सरकार वो कौन सी खूबी है जो शेख सादी के कलाम में है, जिसे खुसरू नहीं पेश कर सकता। हजरत महबूबे इलाही ने फरमाया, मेरा तुर्क देखना चाहता है, समझना चाहता है तो रात के सन्नाटे में आ जाना। कहते हैं हजरत महबूबे इलाही की खिदमत में अमीर खुसरो रात जब दूसरे पहर में दाखिल होती है तो हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं गुलाम हाजिर है। हजरत महबूबे इलाही ने करीब किया और कहा जरा करीब आ जा। हजरत महबूबे इलाही का हुक्म था, मुरीद और खलीफा हजरत अमीर खुसरो अपने सर को झुका देते हैं। अल्लाह के वली ने अपने विलायत वाले हाथ को उनके सर पे रखा, इरशाद फरमाया क्या देख रहा है? कहा सरकार दिल्ली से बैठ करके गुंबद खजरा का नजारा कर रहा हूँ, दिल्ली में बैठकर मदीना की बाग के बागो बहार को देख रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं देख रहा हूँ 1,40,000 सहाबा की अंजुमन है, उसी के दरमियान अल्लाह के रसूल जलवागर हैं, नबी रहमत हाजिर, नबी रहमत तशरीफ फरमा है। ऐसे सहाबा बैठे हैं सरकार के करीब जैसे मसीहा बैठा हो बीमार के करीब। ये कौन कह रहा है? हजरत अमीर खुसरू कहते हैं सरकार मेरी आंखें देख रही हैं, रहमत के फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, सलामों की डाली, मोहब्बत का तोहफा वो देखो मलाइक लिए आ रहे हैं, मदीने की शामो सहर अल्लाह अल्लाह फरिश्ते वहां फूल बरसा रहे हैं। महबूबे इलाही ने फरमाया खुसरू और क्या देखा? कहा सरकार सहाबा के अंजुमन में नबी तशरीफ फरमा है। शेख सादी को हुक्म देते हैं
सादी अपना कलाम पेश करो। ईरान के रहने वाले सादी हैं मगर अरबी जबान में नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं और करते क्या हैं? बलगल ओला बे कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। अभी कलाम खत्म भी ना हुआ था, फिर फरमान जारी होता है, ऐ सादी फिर पढ़ो। हजरत शेख सादी फिर पढ़ने लगते हैं। घंटों ये सिलसिला जारी रहा। इधर अमीर खुसरू पर दीवानगी तारी हो गई, वस्त तारी हो गया और जज्बात के आलम में आकर के चीख करके कहते हैं, ऐ मेरे आका, न सादी का कोई जवाब है, न सादी के लिखे हुए कलाम का कोई जवाब है। अब आओ जरा इस कलाम की बुलंदी और मकबूलियत को समझ लो। ऐ मुसलमानों, एक रात का सन्नाटा है, शेख सादी कलम उठाते हैं और तहरीर करते हैं। बलगल ओला बे कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही। 3 मिसरे लिखे, चौथा ना लिख सके, इतने में नींद का गलबा तारी हो गया। नबी रहमत ख्वाब में तशरीफ ले आए, इरशाद फरमाया, सादी जरा अपना कलाम तो पेश करो। हजरत शेख सादी ने अपना कलाम पेश किया। 3 ही मिसरे लिखे थे, चौथा ना लिख सके। तब मेरे आका ने कहा था और आगे बढ़ो। कहा या रसूल अल्लाह, इसके अलावा मेरा कलम नहीं चला। तब मेरे नबी ने फरमाया था, सादी लिख दे, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। हर मर्ज की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद। कान्हा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है, सल्ले अला मोहम्मद। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। ऐ अर्श नशी फर्श नशीनों की खबर ले, अफलाक के साये में जमीनों की खबर ले। तूफान तलातुम के बहुत तेज हैं धारे, इस्लाम के कमजोर सफीनों की खबर ले। अब आओ इब्तिदा हम करते हैं मरकज़े इस्लाम से, आगाज करते हैं सदरे इस्लाम से। ये मरकज़े इस्लाम है कहा? हजरात वही मरकज़े इस्लाम है जिसे मक्कतुल मुकर्रमा कहते हैं, जिसे हिजाज़े मुक़द्दस कहते हैं, जिसे उम्मुल कुरा कहते हैं। वहीं पर एक मुआहिद हैं जिन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। अब्दुल मुत्तलिब कौन है? ये नबी के दादा जान है, सरदारे कुरैश है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब जब चला करते थे, उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आया करती थी। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पर नबी का नूर ऐसे चमकता था जैसे ईद का हिलाल चमका करता है। वही अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अना अतूफो बिल काबते तिलकल लैला। जिस सुबह सादिक को इमामुल अंबिया जन्म लिए, मैं उस रात को काबे का तवाफ कर रहा था। आप फरमाते हैं रात तीसरे पहर में जब दाखिल होती है तो मैंने क्या देखा? खाने काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया है और काबे से आवाज आ रही है, खबरदार मेरे खुदा ने मुझे पाक कर दिया बुतों की नजासत से, बुत परस्तों की गंदगी से। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर गए। झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब